Morning students, today we have learned degree of expressions. Third lesson, degree of expressions. Okay, next unit digit portions is reduced portions. Okay, first you have learned formulas, product rule, quotient rule, power rule, some other laws. Okay, next degree of expressions. Degree means 2 power of 5. 2 is base. 2 is base. கீழே இருக்கிறது base. So அந்த 2க்கு மேலே 5 இருக்குது அதான் என்னது? Therefore 5 is power. Power another one name is exponent. Power another one name என்னது? Exponent. And or another one name degree. So இங்கே powers 2 power of 5, 5 power of 2 அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2 is base, 5 is power. 2வை எத்தனை டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்? 5 டைம்ஸ். அதான் இதனுடைய மீனிங். 2 power of 5 means 5 times multiple of 2. 2வை வந்து 5 டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணும். Therefore 5 is name of power. Power இல்லைனா exponent. Another one name is degree. Okay. First of all, degree of expressions. Degree நமக்கு தெரியும். So degree of expressions means ax squared plus bx plus c. So degree of expressions ஒரு equations கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா highest powers எதுவோ அதுதான் அதனுடைய degree of expressions. 10x squared y power of 5 plus 6x cube y plus 10. Okay, 10x square y power of 5 plus 6x cube y plus 10 3 terms. Okay வா, first ஒன்னில் powers find out பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 variables இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு powers வந்து different powers ஸோ add பண்ணுறோம். 5 plus 2 7, the degree is 7. second one 4, 3 எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா அதனுடைய வேல்யூ 1. இப்போ 3 plus 1 4. so the degree of expression is 7. ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் டிகிரி எது? 7. therefore அந்த நம்பர்ஸ் எதுலாம் நமக்கு தேவையில்லை, அதனுடைய பவர்ஸ் அந்த டிகிரி தான் இது. ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுவோ அதுதான் டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.14. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஆஃப் 5. த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். இதில் டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் என்னது? only 5 தானே அந்த டிகிரி. therefore 5. the degree of expression is 5. ஓகேவா? second one minus 3p cube q squared. the degree of expression 3 plus 2 5. the degree of expression is 5. third one minus 4x y squared z cube. same, the degree of expression is 1. 1 plus 2 3. 3 plus 3 6. therefore the degree of expression is 6. Okay, next fourth one 12xyz minus 3x cube y squared z plus z power of 8. given 3 terms 1 2 3. okay, first of all look at the degree. first term 1 2 3. first term the degree is 3. second term 3. 3 plus 2 5. 5 plus 1 is 6. second term the degree of expression is 6. third term the degree of expression is 8. therefore the highest term therefore the degree of expression is 12xyz minus 3x cube y squared z plus z8 is 8. ஸோ நமக்கு எதனுடைய டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டுக்கிறனால கொஸ்டினை ரைட் பண்ணி இஸ் 8 கொடுத்துருக்கிறதே ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுவோ அதை ஓகேவா? therefore the degree of expression is 8. next fifth one 3a power of 3p power of 4 minus 16c power of 6 plus 9b squared c5 plus 7. the first one degree of expression 7. second one degree of expression 6. third one 7. so highest is 7. therefore the degree of expression is 7. the degree of expression is 7.
இருக்கிறதுல எது ஹையஸ்ட்டோ அதுதான் அதனுடைய டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 3.15. Add example 3.15. Add the expressions 4x squared plus 3xy plus 9y squared and 2x squared minus 9xy plus 6y squared and find the degree. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆட் பண்ண சொல்லணும். எதை ஆட் பண்ணணும், 4x squared plus 3xy plus 9y squared. Second one 2x squared minus 9xy plus 6y squared. ஃபஸ்ட்டு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு XY y ஸ்கொயர்டு சேம் ஃபார்மெட்டில் இருக்குதா, இருந்துச்சுன்னா சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ண 2x squared minus 9xy 6y squared. ஆட் பண்ணலாமா, 9 plus 6 15y squared plus different symbol subtract பண்ணுறோம், 9 subtracted of 3 6xy, which symbol is greatest, second one. Next 6x squared. So first one the degree of expression is 2, second one the degree of expression is 2, third one the degree of expression is 2. Therefore degree of expression is equal to 2. The degree of expression is 2. Okay, next example 3.16. Subtract x cube minus x squared plus x plus 3 from, subtract first one x cube minus x squared plus x plus 3 from 3x power of 3 minus 2x squared minus 7x plus 6. Okay, from means இதிலிருந்து. So therefore 3x cube minus 2x squared minus 7x plus 6. Next x cube minus x squared plus x plus 3. ஸோ நமக்கு சப்ராக்ஷனுங்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம், சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுவோமா, சப்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, இப்போ கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸு, ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு 6 subtracted of 3, different symbol ப்ளஸ்ஸு மைனஸ். ஸோ 6ல் 3 சப்ராக்ட் பண்ணால் 3, கிரேட்டஸ்ட் சிம்பிள் ப்ளஸ்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் சேம் சிம்பிள்னால சேம். 7x இங்கே எதுவுமே கொடுக்கலைன்னா 1, அப்போ 7 + 1 8x. டிஃபரண்ட் சிம்பிள் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுறோம், 2ல் 1 சப்ராக்ட் பண்ணால் 1x squared, கிரேட்டஸ்ட் சிம்பிள் மைனஸ். டிஃபரண்ட் சிம்பிள் 3 subtracted of 1 2x power of 3. Therefore 2x power of 3 minus x squared minus 8x plus 3. Highest power na enadhu, idane adanode highest power. Therefore the degree of expression is equal to, degree of expression is equal to, expression is 3. Next example 3.17. Simplify and the degree of the expressions. Simplify and the degree of the expressions. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு 4m squared plus 3n. நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் 3m plus 9n squared minus 3m squared minus 6n squared plus 5m minus n. ஓகேவா, இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மைனஸை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுறப்போ 4m squared plus 3n மைனஸை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் minus 3m minus into plus minus 9n squared. Minus உள்ள multiple பண்ணா minus 3m squared minus into minus plus 6n squared plus 5m minus n. இப்போ m squaredல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாமா?
4m squared minus 3m squared கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு n ஸ்கொயர்டு இருக்கா ப்ளஸ் minus 9n squared plus 6n squared. நெக்ஸ்ட் என்ன டேர்ம் இருக்குது m ஸ்கொயர்டு முடிஞ்சிருச்சு n ஸ்கொயர்டு m இருக்கா ஸோ ப்ளஸ் minus 3m plus 5m ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன டேர்ம் இருக்குது 3n minus n. இப்போ கலெக்ட் பண்ணிடலாச்சா m ஸ்கொயர்டு n ஸ்கொயர்டு m n. இப்போ 4 டிஃபரன்ட் சிம்பிள் 4ல் 3யை சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் m ஸ்கொயர்டு 1m ஸ்கொயர்டு. நெக்ஸ்ட் இதுவும் டிஃபரன்ட் சிம்பிள் 9 சப்ராக்டட் ஆஃப் 6 மைனஸ் 3n ஸ்கொயர்டு டிஃபரன்ட் சிம்பிள். அப்போ 5ல் 3யை சப்ராக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் 2m ஏன்னா கிரேட்டஸ்ட் சிம்பிள் ப்ளஸ் 3ல் 1 சப்ராக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் 2n. therefore m squared minus 3n squared plus 2m plus 2n. therefore the degree of expression degree எவ்வளோ இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இதில் 2 2 1 1 so the degree of expression is true. the degree of expression is true. okay next exercise 3.3 first one fill-ups. the degree of the term அப்படின்னா கொடுத்துருக்க டிகிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 3 + 2 5 5 + 4 9 9 + 2 11. therefore the degree of the term is 11. degree of the constant term is கான்ஸ்டன்ட்னாலே நமக்கு தெரியும். இப்போ 2 தான் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு டிகிரி ஏதாவது இருக்குதா இல்லை. therefore the constant term is 0. therefore the coefficient of leading term of the expressions. ஓகேவா லீடிங் டேர்ம் இதுக்கு எந்த கோஎஃபிஷியன்ட் லீடிங் டேர்ம்னா என்னது the coefficient of the leading term of expression. இதனுடைய டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் 3 இதனுடைய டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் 1. ஸோ லீடிங்னா கம்மியாக உள்ளது அப்போ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது 2. எக்ஸ் தான் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2. okay next say true or false the degree of m squared n and mn squared are equal அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டு தானே 2 + 1 3 1 + 2 3 equal so true. next 7a squared b and minus 7ab squared லைக் டேர்ம்ஸாக இல்லையாங்கிருக்கா. ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி லைக் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னாலே நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு டேர்ம் அப்போ ஈக்குவல் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் லேர்ன் டேர்ம்ஸ். இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு 2xy 9y ஸ்கொயர்டு. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குதா அதுக்கு முன்னாடி வர்றது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் டேர்ம்ஸ். ஸோ இதில் ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் 1 2 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குதா. ஸோ இதுதான் என்னது டேர்ம்ஸ். இதில் லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ 9x 6x எக்ஸ் சேம் வேரியபிள் இருந்தது அப்படின்னா அது லைக் டேர்ம்ஸ். இப்போ அன்லைக் டேர்ம்ஸ்னால் 9x 4y 6z எக்ஸு ஒய்இ இசட்டு வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அன்லைக் டேர்ம்ஸு சேமாக இருந்ததுன்னா லைக் டேர்ம்ஸ். ஓகே ஸோ இப்போ 7a ஸ்கொயர்டு பி ஏபி ஸ்கொயர்டு ரெண்டுமே என்னது இது a ஸ்கொயர்டு பின்னா a இன்ட்டு a இன்ட்டு b 7 இன்ட்டு a இன்ட்டு a இன்ட்டு b மைனஸ் 7a இன்ட்டு b இன்ட்டு b இது ரெண்டும் சேமா லைக் டேர்ம்ஸ் ஆர் அன்லைக் டேர்ம்ஸு. இதில் a ஸ்கொயர்டு இதில் a வந்து 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு இதில் வந்து b வந்து 2 டைம்ஸு ஸோ ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இதில் டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் 2 3 4 எப்போவுமே டிகிரி வந்து நமக்கு பாசிட்டிவில் தான் இருக்குங்க -4ன்னு கொடுத்துருக்குறனால ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு எனி இன்டீஜர் கேன் பி த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். எனி இன்டீஜர் கேன் பி த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஒவ்வொரு இன்டீஜருக்கும் நமக்கு டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குதுல அதுதானே அதனுடைய ஹையஸ்ட்டு. ஸோ கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரூ.
next listen, yeah, the coefficient of leading term கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கோஎஃபிஷியன்ட்னாலே ஹையஸ்ட் தான். ஸோ அதனுடைய டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது 3. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ். இதில் டிகிரி ஆஃப் ஃபாலோயிங் எவ்வளவு 2, இதில் 1 2. ஸோ இதனுடைய டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் 2. இதில் டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் 2 + 2 4 4 + 1 5. therefore the டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் 5. ஸோ இங்கே கான்ஸ்டன்ட்னால டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் இல்லை. இசட்னா அதனுடைய பவர் 1. therefore the டிகிரி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் is equal to 1. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு objective type questions. 3b squared minus 5pq plus 2q squared plus 6pq minus q squared plus 6 plus pq is here. அதாவது only one term இருந்தது அப்படின்னா என்னது மோனோமியல். 2 terms இருந்ததுன்னா பைனோமியல். 3 terms ட்ரைனோமியல். more than terms means polynomial. okay so இதில் எத்தனை terms 1 2 3 terms இருந்துச்சுன்னா என்னது ட்ரைனோமியல். the degree of 6x power of 7 minus 7x cube plus 4 is okay, the degree of 6x power of 7 minus 7x cube plus 4. first one degree 7 3. so adula degree of expression enadhu 7. therefore b of x and q of x are two expressions of degree 3. then the degree of p of x plus q of x is the degree of p of x. p of x ஓட டிகிரியும் 3 தான், q of x ஓட டிகிரியும் 3. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா p of x. ஸோ இப்போ p of xனா அதோடைய x பவர் ஆஃப் 3. நெக்ஸ்ட்டு q of xனா x பவர் ஆஃப் 3. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய டிகிரி என்னது தனித்தனியாக தானே பார்ப்போம். அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் டேர்முக்கு த டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் 3, செகண்ட் டேர்முக்கு டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் 3. ஹையஸ்ட்னு கேட்டாலும் நமக்கு என்னது 3 தான். ஓகே dear students, please write the example sums your max note and exercise sums write your max homework note. Examples ellame class work note, exercise sums also homework note. Okay, okay, thank you students.